Dear students, in this lecture we are going to discuss Unit 4, Section 1, Double Integrals. So, Unit 4 வந்து multiple integration வரும், double integral and triple integral. அதில் first section வந்து double integrals. So, நம்ம இது வரைக்கும் single integration பார்த்திருக்கோம் third unitல. இப்போ double integration. So, double integration எதுக்கு apply பண்ணுவோம்னா functions of two variables f of x, y. So, functions of two variables இருக்கும்போது நம்ம double integration use பண்ணலாம் over the region R. So, double integration is used to find the area of the given region. So, area find out பண்றதுக்கு நம்ம double integration use பண்ணிக்கலாம். Also, it is denoted by in double integration over the region f of x, y dx, dy. இந்த order வந்து நம்ம change பண்ணிக்கலாம் depending upon the limits. So, x வந்து constant, y வந்து வேரியபிளா இருந்ததுன்னா first y integrate பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் x integrate பண்ண போறோம். Okay. So it can also be denoted by double integration over r and represent பண்ணலாம் or particularly represent பண்ணனும்னா x1 to x2, y1 to y2, f of x, y dx, dy. Okay. So இதுல ரெண்டு கேஸ் இருக்கும். So first case when y1 and y2 are functions of x. So, அந்த y1, y2 இருக்கு இல்லையா, அந்த limits வந்து functions of x இருந்து and x1 and x2 இந்த outer limits இருக்கு பாருங்க x1, x2 are constants இருந்ததுன்னா then f of x, y is integrated with respect to y. So, y வந்து function of x இருந்ததுன்னா first y ஆல நம்ம integrate பண்ணிக்கணும். Keeping x as constant. X constant வச்சுட்டு y மட்டும் integrate பண்ணும். Then apply the limits. அப்புறம் கிடைக்கும் இல்லையா the resulting expression. கிடைக்கிற expression we have to integrate with respect to x. So x ஆல integrate பண்ணிட்டு நம்ம again limits apply பண்ணும். So இதோட limits வந்து நமக்கு constants தான். x1 equal to a, x2 equal to b. So first y ஆல integrate பண்ணி limits apply பண்ணிடுங்க. அந்த integration வந்து single integration மாறிடும் in one variable. அடுத்து அந்த resulting expression again நம்ம x ஆல integrate பண்ணிட்டு limits apply பண்ணும். அப்ப நமக்கு answer வந்து constantல கிடைக்கும். So now the order of integration is integral a to b. ஏன்னா insideல இருக்க limits மட்டும்தான் function இருக்கு, outsideல இருக்க limit வந்து constant ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. அப்ப இந்த given expression 1 can be written as integral a to b y1 to y2 f of x, y dy dx. So நம்ம வந்து first y ஆல integrate பண்றனால ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். எதால first integrate பண்றீங்களோ அதுதான் inner limits எழுதணும், inner ஆர்டரா எழுதணும். So y ஆல தான் integrate பண்ண போறோம், அதனால dy dx ன்னு எழுதணும். ஓகே. Second type, when x1 and x2 are functions of y. இப்ப அந்த outside limits இருந்ததுலையா expression 1 எழுதிருந்தோம் பாருங்க. Integration equal to x1 to x2, y1 to y2, f of x, y dx, dy. இது general integration notation. இதுல x1, x2 வந்து functions of y இருந்து y1 and y2 are constant இருந்ததுன்னா நம்ம ஆர்டரை மாத்திக்கலாம். So இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். I is equal to எந்த limits வந்து constant அதை வெளியில எழுதிக்கணும். Okay, a to b functions of y இருக்கனால அதை உள்ள மாத்தி எழுதிக்கணும். ஏன்னா y1 y2 தான் constant. y1க்கு பதிலா a, y2க்கு பதிலா b substitute பண்ணிட்டு அந்த லிமிட்டை வெளியில எழுதிக்கோங்க. இந்த லிமிட் வந்து உள்ள வந்துரும். Okay. So integral a to b x1 to x2 f of x, y. First நம்ம x ஆல integrate பண்ணணும். The given function is first integrated with respect to x, keeping y constant and substitute the limits. Then the resulting expression வந்து full-ஆ ஒரு வேரியபிள்ல மாறிடும். In terms of y ல change ஆயிடும். So y ல change ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை integrate பண்ணி outer limits, that constant limits இருக்கும் இல்லையா, அதை apply பண்ணும். So the new order of integration is I is equal to integral a to b x1 to x2 f of x, y dx, dy. Okay. Note that if the limits are not given directly, so direct சில சமயம் கொடுக்காம the region is bounded by some curves அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. So அப்ப அந்த curveல இருந்து நம்ம limits வந்து find out பண்ற மாதிரி இருக்கும்.
So if their limits are not given directly, then to find the limits of y ஓட limit find out பண்ணனும்னா அந்த region வரைஞ்சிட்டு we have to draw a horizontal strip PQ inside the region. So horizontal strip வரைஞ்சி நம்ம region find out பண்ணிக்கலாம், limits find out பண்ணிக்கலாம். And to find the limits of x, draw the vertical strip. Vertical strip na in the direction. ஒரு vertical strip வரைஞ்சி we can find the limits of x. Now we will see some problems. Evaluate integral 0 to 5, 0 to x square, x into x square plus y square, dx dy. So இதுல பாருங்க ஒரு லிமிட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு, இன்னொரு லிமிட் வந்து functions of x இருக்கு. ஓகே, so function of x இருந்தா first நம்ம y ஆல தான் இன்டகிரேட் பண்ணும். So y ஆல இன்டகிரேட் பண்ணி நம்ம லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணாதான் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபுல்லா x ல சேஞ்ச் ஆகும். So here the given limits are not given directly. So dx ஓட லிமிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that is limits of x. x ஓட லிமிட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல 0 to 5 and functions of y x ஆ இருந்ததுன்னா அது y ஓட லிமிட்ஸ். So y ஓட லிமிட்ஸ் இந்த இடத்துல 0 to x square. So அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கணும். So first ப்ராப்ளம் கொடுத்தோனையே இங்க dx இருந்தா லிமிட்ஸ்ல y ல இருக்கான்னு பாருங்க. dx ஃபர்ஸ்ட் இருந்தா y ல இருக்கணும், dy ஃபர்ஸ்டா இருந்தா x ல இருக்கணும். ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை, எதுல வேணா ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு லிமிட்ஸ் வந்து வேரியபிளாவும் இன்னொரு லிமிட்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்டாவும் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ல லிமிட்ஸ் இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து y தான் இருக்கணும், y லிமிட்ஸ் இருக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் x. சோ இந்த ப்ராப்ளம்ல டைரக்டா கொடுக்காதனால we are going to interchange the limits. சோ லிமிட்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு ஆர்டரை இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. 0 to x square, x into x square plus y square, dy dx னு எழுதிக்கணும். சோ நார்மலா y ல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது லிமிட்ஸ் x ல இருக்கணும். சோ நம்ம given ப்ராப்ளமை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். சோ 0 to 5, 0 to x square, x உள்ள ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Then we get x cube plus xy square dy dx. So we are going to integrate with respect to y. So y ஆல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு xன்றது கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, so integral 0 to 5. இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். so லிமிட்ஸ் எழுத வேண்டாம், xன்றது கான்ஸ்டன்ட். இப்போ இங்க 1 இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. 1 வந்து y ஆல இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா y பிளஸ் அகைன் x கான்ஸ்டன்ட், y இன்டகிரேட் பண்றோம், y ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா y cube by 3. Now apply the limits 0 to x square. So which is into dx. So y ஆல இன்டகிரேட் பண்ணியாச்சு, ஒரே ஒரு இன்டகிரேஷன் மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்கும். So limits 0 to 5. Now apply for y. y ல தானே இன்டகிரேட் பண்ணிருக்கோம். So x cube, y க்கு பதிலா x square plus x into, in the place of y replace upper limit x square whole cube divided by 3. So this is the upper limit minus lower limit. Lower limit வந்து x cube into 0 plus x into 0 by 3. இப்போ lower limit வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு 0வே வந்துரும் into dx. So 0 to 5. So the product பண்ணுங்க, base same அந்த power add பண்ணுவோம் இல்லையா. So x power 5 plus so 2 power 3. So which is x power 6 ன்னு வரும். x power 6 into ஒரு x. So அப்போ x power 7. So x power 7 by 3. Lower limit வந்து ஃபுல்லா 0 ஆயிடும். 0 into dx. So integral 0 to 5 x power 5 plus x power 7 by 3 into dx. So now integration fulla parunga single variable la maatrom. Single integration, single variable, single order. So double integration single integration nama change பண்ணிட்டோம். Now we can integrate this term. So x power 5 integrate பண்ணீங்கன்னா we get x power 6 by 6 plus 1 by 3 constant. X power 7 integrate பண்ணும்போது x power 8 by 8. That is this formula.
integration x power n dx equal to x power n plus 1 by n plus 1. So now apply the limits 0 to 5. So upper limit is 5. 5 power 6 by 6 plus 1 by 3. 5 power 8 by 24. 8 into, okay. Here we can write 5 power 8 by 8. This is upper limit minus lower limit. Lower limit is 0 by 6 plus 1 by 3, 0 by 8. So in both the terms we are having 5 power 6 common. So 5 power 6 into 1 by 6. 5 power 6 எடுத்துட்டோம்னா remaining இங்க 5 power 2 இருக்கும். So 5 power 2 by 24. So we can solve this. இதை solve பண்ணீங்கன்னா approximately 188.0.2 கிடைக்கும். So approximate answer. Calculatorல solve பண்ணிக்கோங்க. Problem 2. Evaluate double integral over region A xy dx dy where A is the domain bounded by x-axis, the ordinate x equal to 2a and the curve. So 3 points கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. x-axis கொடுத்திருக்காங்க, x equal to 2a என்ற line and x square equal to 4ay. So we know that x square equal to 4ay is a parabola, upward parabola. So ஒரு parabola வரைஞ்சுக்கிறோம். lattice rectum வந்து 4a வரும். So இந்த total distance இது வந்து 4a. Okay. Now இப்ப நம்ம என்ன find out பண்ணோம்னா region first find out பண்ணோம். region find out பண்ணாதான் limits எதுல இருந்து எது வரைக்கும் நம்ம find out பண்ணோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். Okay. So x axis கொடுத்திருக்காங்களா, bounded by x axis. So x axis na இந்த line, that is y equal to 0. இதான் x axis. And இன்னொரு curve வந்து x square equal to 4ay ஒரு parabola வரைஞ்சிட்டோம். Next என்னன்னா x equal to 2a is a straight line. So origin வந்து some 2a distanceல இது a ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது 2a. a distanceல ஒரு 2a distanceல ஒரு straight line வரையறோம். So in the parabola, in the straight line and y axis மூணு join பண்ற இந்த triangle தான், not a triangle, this curve and this horizontal line, this vertical line, இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்மளோட region of integration. இந்த region தான் நம்ம find out பண்ணோம். இதுதான் a ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம limits find out பண்ணோம். So limits find out பண்றதுக்கு first இந்த point என்னன்னு find out பண்ணுங்க. So அந்த point find out பண்ணோம்னா point of intersection. இப்போ ஆக்சிஸ்ல எங்கேயாவது கட் ஆச்சுன்னா என்ன பாயிண்ட்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஆனா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் கர்வும் இங்க கட் ஆயிருக்கா, சோ அதோட பாயிண்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். நவ் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு கொடுத்திருக்க கர்வ்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, x square equal to 4ay. இன்னொரு கர்வ் என்னன்னா x is equal to 2a. அது ரெண்டும் தான் இங்க கட் ஆகுது. x equal to 2a என்ற லைனும் x square equal to 4ay தான் கட் பண்றனால அது ரெண்டையும் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். So substitute x equal to 2a in this expression. 2a square equal to 4ay. அப்போ 4a square equal to 4ay வரும். Or 4a square by 4a equal to y. So 4 cancel ஆயிடும். இந்த ஸ்கொயரும் இந்த a வும் cancel ஆயிடுச்சுன்னா we get y is equal to a. அப்போ பாயிண்ட் வந்து a பாயிண்ட். So x 2a வா இருக்கும் போது y வந்து a. So now our point of intersection is 2a, a. இப்ப இந்த point வந்து 2a, a point. Okay. Now to find the limits. So limits வந்து டைரக்டா கொடுக்காதனால நம்ம ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம் இல்லையா, ஸ்ட்ரிப் வரையணும். So either we can draw horizontal strip or vertical strip. So இப்போ நம்ம horizontal strip வரையறோம். ஒருவேளை horizontal strip வரையறீங்கன்னா so இந்த ரீஜன் குள்ள ஒரு horizontal strip வரைஞ்சிருக்கோம். இதுதான் PQ. Okay. Now இப்போ இந்த strip வந்து எந்த லைன்ல இருந்து எந்த லைன் வரைக்கும் டச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. So இந்த கர்வ்ல டச் ஆகுதா, இது என்ன கர்வ், x square equal to 4ay. And இந்த Qன்ற பாயிண்ட் வந்து டச் ஆயிருக்க லைன் வந்து x equal to 2a. அப்ப இதுல இருந்து நம்ம லிமிட்ஸ் ஆஃப் x and லிமிட்ஸ் ஆஃப் y வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். So limits of x first find out பண்ண போறோம். Now
limits of x. அந்த curve எதுல இருந்து எது வரைக்கும் வருதுன்னு பாருங்க. x square equal to 4ay ல இருந்து x equal to 2a வரைக்கும் அந்த strip வரைஞ்சிருக்கும். So therefore x is equal to இதுல இருந்து x find out பண்ணீங்கன்னா then plus or minus root ன்னு வரும். x square ல இருந்து x இருக்குன்னா root எடுக்கணும், plus or minus வரும். நம்ம first quadrant மட்டும் தானே கன்சிடர் பண்றோம், அப்ப plus மட்டும் தான். So plus root of 4ay to x is equal to 2a. இது டைரக்டா கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கு. அப்போ x is equal to 4 ரூட்ல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா 2 root ay to x is equal to 2a. இதான் limits of x. அடுத்து limits of y. y find out பண்ணோம்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து மூவ் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரிப்பை லோவர் ரீஜன்ல இருந்து கிரேட்டர் மேக்ஸிமம் ரீஜனுக்கு மூவ் பண்றோம். சோ அந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தோம்னா இது என்ன லைன்னு பாருங்க. this point is y equal to 0. சோ இந்த லைன்ல எல்லா yமே 0 தான். சோ இந்த லைன் ஃபுல்லாவே y equal to 0. y equal to 0ல இருந்து y is equal to a வரைக்கும். சோ ஸ்ட்ரிப்பை மூவ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து y பாயிண்ட்ல எங்கெங்க மீட் பண்ணுதுன்னா இந்த லைன்ல ஃபுல்லாவே y 0 தான். அதே மாதிரி இந்த மேக்ஸிமம் பாயிண்ட், இந்த மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ல y ஓட வேல்யூ a. இப்போ y equal to 0 to y equal to a. சோ இதுதான் லிமிட்ஸ் ஆஃப் y. சோ லிமிட்ஸ் ஆஃப் x, லிமிட்ஸ் ஆஃப் y ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம இன்டகிரேஷன் எழுதிக்கலாம். சோ நவ் அவர் இன்டகிரேஷன் I is equal to டபுள் இன்டகிரல். இதுல 0 to a ன்றது கான்ஸ்டன்ட். அப்ப அது வந்து அவுட்டர் லிமிட்ல எழுதிக்கோங்க. 0 to a. x ஓட லிமிட்ஸ் 2 root of ay ல இருந்து 2a வரைக்கும். ஓகே, இப்ப given function xy கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லிமிட்ஸ் வந்து y ல இருக்கனால x ஆல தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணும். சோ dx dy. சோ லிமிட்ஸ் எதுல இருக்குன்னு பாருங்க. லிமிட்ஸ் y ல இருந்ததுன்னா x ஆல இன்டகிரேட் பண்ணனும். therefore our integration is this. So now we are going to integrate this expression. So limits 0 to a. இப்போ x ஆல இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. அப்போ y வந்து கான்ஸ்டன்ட். x இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா x ஸ்கொயர் பை 2 y கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டபுள் இன்டகிரேஷன்ல ஒரு டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட், இன்னொரு டேர்ம் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனா தான் அசியூம் பண்ணி இன்டகிரேட் பண்ணணும். தென் அப்ளை த லிமிட்ஸ் 2 root ay to 2a. x ஆல இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம், y இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ விச் இஸ் இன்டகிரல் 0 to a. x க்கு இன்டகிரேட் பண்ணிருக்கனால x க்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணும். 2a whole square by 2 into y minus lower limit 2 root ay square by 2 into y dy. So which is integral 0 to a 4a square by 2y minus 4 square root cancel ஆயிடுச்சுன்னா we get ay by 2 y with respect to dy. So integration 0 to a 4a square by 2y minus, so here 4a y square by 2 dy. So ரெண்டு டேர்ம்லயுமே 4 உம் 2 உம் cancel ஆயிடும். So here also 4 and 2 getting cancel. So 2 வெளியில காமனா எடுத்துருங்க. a வையுமே காமனா வெளில எடுத்துடலாம். ரெண்டு டேர்ம்லயுமே a இருக்கு பாருங்க. சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல இருந்து ஒரு a வை வெளில எடுத்துட்டோம்னா 2 காமனா வெளில எடுத்துட்டோம், அகைன் a வை எடுத்துட்டோம். சோ இன்டகிரல் 0 to a, ஒரு a எடுத்துட்டீங்க, சோ ரிமைனிங் a இருக்கும். a into y மைனஸ் இதுல 2a வெளில எடுத்தாச்சு, சோ ரிமைனிங் y ஸ்கொயர் இருக்கும் dy. So now integrate with respect to y. So integrate பண்ணும்போது integration symbol எழுதக்கூடாது. a into y integrate பண்ணீங்கன்னா y square by 2 minus y square integrate பண்ணும்போது y cube by 3. Limit 0 to a. Now substitute the limits. a into upper limit வந்து a வா. So a square by 2 minus a cube by 3 minus of lower limit a into 0 by 2 minus 0 by 3. So which is 2a, a cube by 2 minus a cube by 3.
So in the term full away 0 ஆயிடும். So if we solve this, we get 2a into LCM எடுங்க. So 3a cube minus 2a cube by 6, which is 2a cube by 6 or so 2 6 cancel பண்ணீங்கன்னா 3 a power 4 by 3. Therefore and the integration oda value double integration over a xy dx dy oda answer a power 4 by 3. Now problem 3, evaluate double integral over r x square dx dy where r is the region in the first quadrant. So அவங்களே quadrant கொடுத்திருக்காங்க. first quadrant 4 quadrant பிரிப்போம் இல்லையா, அதுல first quadrant bounded by the lines x equal to y, y equal to 0, x equal to 8 and the curve xy equal to 16. So 4 curves கொடுத்திருக்காங்க. 3 lines ஒரு curve. So இந்த curve வந்து நமக்கு hyperbola கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம first diagram draw பண்ண போறோம். x equal to y. So in the line x equal to y என்ற line. So 45 degreeல கட் பண்ற line தான் x equal to y. அடுத்து y equal to 0 னா நமக்கு x axis. So இந்த line. This is y equal to 0 என்ற line. And x is equal to 8. So origin வந்து some 8 distance னு வெச்சுக்கோங்க. இது வரைக்கும் 8 distance னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா x equal to 8 னா இந்த line. So in the line the x is equal to 8 and the curve xy equal to 16 அது வந்து ஒரு hyperbola. So இந்த மாதிரி வரும். So ஒரு curve மாதிரி வரும் hyperbola. Okay. So இது வந்து xy equal to 16. இப்ப 4 curves நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். So நம்ம region பாருங்க, R is the region in the first quadrant bounded by the lines x is equal to y. அப்ப இந்த line x equal to y line and y equal to 0. இந்த line x is equal to 8 and the curve xy equal to 16. இந்த curve ஃபுல்லாவே வரும். அதுல நம்ம எல்லாமே கட் பண்ற region வந்து இது. So இது நாலுமே intersect ஆகுற region எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த region தான். So this is our region. So இதான் நம்மளோட region of integration. இந்த region of integrationல தான் நம்ம area இதோட whole area find out பண்ண போறோம். double integrationனாலே நம்ம area find out பண்ண போறோம். So now இத வந்து split பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துல கட் பண்றனால இங்க ஒரு நான் straight line வரையறேன். ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டு first இந்த region find out பண்ண போறோம். இந்த triangle find out பண்ண போறோம். next இந்த region. ஓகேவா? So ரெண்டு region நம்ம find out பண்ண போறோம். So first region இப்போ இது I1 னு கன்சிடர் பண்ணலாம். I1 I2. So நம்ம ஏரியா double integration over r x square dx dy is splitted into double integration over I1. First region வந்து நான் I1 எடுத்துக்கிறேன். x square dx dy plus second region வந்து I2. x square dx dy. Okay. இப்போ நம்ம strips வரைஞ்சுக்க போறோம். horizontal strip, vertical strip வரைஞ்சுதான் நம்ம limits find out பண்ணோம். ஏன்னா limits வந்து டைரக்டா கொடுக்கல. ஓகே. சோ இப்போ horizontal strip வரையலாம். Now first integrationல நான் ஒரு horizontal strip வரையறேன். ஓகே. சோ horizontal strip வரைஞ்சோனே அது எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் டச் ஆகுது பாருங்க. இது வந்து y டைரக்ஷன்ல இருக்கா. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைரக்டா லிமிட்ஸ் ஆஃப் y ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிப்பை வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் மூவ் பண்ணீங்கன்னா x ஓட லிமிட்ஸ் கிடைச்சிடும். சோ அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த காமன் பாயிண்ட் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாயிண்ட்லாம் என்னன்னு தெரியணும் நமக்கு. சோ ஆக்சிஸ்ல கட் பண்றதுன்னா டைரக்டா இப்ப 0,2 1,0 அப்படியே எழுதிடலாம். சோ இந்த பாயிண்ட் சோ இந்த ரீஜன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். அந்த பாயிண்ட்ல என்னென்ன லைன்ஸ் கட் ஆகுது பாருங்க. சோ அந்த என்னென்ன லைன்ஸ் கட் ஆகுதுன்னா x is equal to y என்ற லைன் வருது. அடுத்து xy equal to 16 இந்த ஹைப்பர்போலா ரெண்டு மட்டும் தான் இந்த கர்வ் கொடுத்திருக்க ப்ராப்ளமோட கர்வ். சோ இந்த xy equal to 16 அடுத்து x is equal to y இது ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம
இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். சோ x equal to y ன்றதை இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சோ y into y equal to 16 வரும், or y square equal to 16, y is equal to plus or minus 4 வரும். பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம் 4. இப்போ y வந்து 4 னா x உம் y உம் ஈக்குவல் தானே, அப்போ x உம் 4 தான். Therefore the common point of intersection is 4,4. அப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து 4,4. So next இந்த பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். இந்த பாயிண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு எந்தெந்த கர்வ்ஸ் வருது பாருங்க. xy equal to 16 கர்வும் x equal to 8 என்ற லைன். சோ இந்த ரெண்டு லைன் தான் இந்த இடத்துல கட் பண்ணுது. சோ இந்த பாயிண்ட் வேணா நம்ம b ன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் வந்து a. So at b and this is at a. ஓகேவா? at b xy equal to 16 என்ற பாயிண்ட்டும் x equal to 8 என்ற லைனும் தான் கிராஸ் பண்ணுது. So put x equal to 8. அப்போ 8y equal to 16, y is equal to 2 வரும். So the point of intersection is 8,2. So b என்ற point 8,2. So this point is 8,2. So points எல்லாம் find out பண்ணியாச்சு. Next we are going to find the limits. Okay. So இந்த diagramல பாருங்க. First நம்ம I1 integration find out பண்ண போறோம். I1 region. அதுக்கு நான் points கொடுத்திருக்கேன் ADE. So in this triangle ADE. Now நம்ம ஒரு vertical strip வரைஞ்சிருக்கோமா? So அப்ப first vertical strip வரைஞ்சிட்டோம்னா limits of y எங்கன்னு find out பண்ணிக்கலாம். So limits of y எங்க இருந்து எது வரைக்கும் டச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. y equal to 0 ன்ற லைன்ல இருந்து, so y equal to 0 to எந்த லைன்னா x equal to y என்ற லைன். இந்த லைன் வந்து x equal to y லைன். So அது வந்து நம்ம y equal to x ன்னு எழுதிக்கலாம். Okay. Next. So x ஓட லிமிட்ஸ் பாருங்க. இந்த vertical strip நம்ம லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் மூவ் பண்றோம். So இப்ப இந்த பாயிண்ட் வந்து 0,0 பாயிண்ட். So இந்த 0,0ல இருந்து இதோட மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வந்து 4,4. அதுல x என்னன்னா 4. இங்க x வந்து 0. அப்ப x வந்து 0ல இருந்து x is equal to 4. இதுதான் for the first triangle ADE. இதே மாதிரி for the second region. So in the region ABCD இதே மாதிரி ஒரு horizontal strip வரையலாம். So ஒரு horizontal strip வரைஞ்சிட்டு limits of y first find out பண்ணுங்க. So எந்த டைரக்ஷன்ல வரையறீங்களோ அதை first find out பண்ணனும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம y டைரக்ஷன்ல தான் வரைஞ்சிருக்கோம். The limits of y lower value வந்து y equal to 0 ன்ற லைன். So y equal to 0ல இருந்து y is equal to எது வரைக்கும் இந்த எந்த கர்வ்னு பாத்தீங்கன்னா xy equal to 16 என்ற கர்வ். So இந்த கர்வ்ல தான் அந்த ஸ்ட்ரிப் வந்து டச் ஆகுது. அப்ப அதுல இருந்து y எழுதுனீங்கன்னா 16 by x. This is limits of y. அடுத்து limits of x. x find out பண்றதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் மூவ் பண்ணுங்க. நம்ம ரீஜன் இங்க இருக்கு. இந்த கிரீன் லைன்ல இருந்து இந்த BC வரைக்கும். AD BC தான் நம்ம எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். இப்ப இந்த ஸ்ட்ரிப்பை லெஃப்ட்ல மூவ் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமமா எந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் இருக்குன்னா 4 வரைக்கும் இருக்கும். So x equal to 4 to ரைட்ல மூவ் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும். So 8,2ன்ற பாயிண்ட் வரைக்கும். அதுல x ஓட வேல்யூ வந்து x is equal to 8. So இப்படிதான் limits of x and y find out பண்ணும். Now the problemல substitute பண்ணுங்க. In equation 1 double integral over r x square dx dy can be written as double integral. இதுல first variable எழுதுங்க. variable வந்து first இந்த லிமிட் எழுதுவோமா 0 to x. அது எதோட லிமிட்ஸ்னா y ஓட லிமிட்ஸ் x square. So அப்ப நம்ம ஆர்டர் வந்து x ல இருக்கனால dy x. Next x ஓட லிமிட்ஸ் 0 to 4. Okay, plus அடுத்து அதே மாதிரி டபுள் இன்டகிரேஷன் y ஓட லிமிட்ஸ் எழுதுங்க. 0ல இருந்து 16 by x வரைக்கும் x square dy. y ஓட லிமிட்ஸ் தான் எழுதிருக்கோம். அப்ப y ஆல தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேட் பண்ணனும். dy dx. அடுத்து x ஓட லிமிட் வந்து 4ல இருந்து 8 வரைக்கும். சோ இத வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போறோம். So now integration side by side integrate பண்ணிடலாம். First integrationல integral 0 to 4. இப்போ x square வந்து constant. y ஆல தானே integrate பண்ண போறோம். So x square constant. y integrate பண்ணுங்க. Constant integrate பண்ணீங்கன்னா y. Now limits y க்கு மட்டும் தான் substitute பண்ணனும். 0 to x
dx plus so இத அடுத்த ஸ்டெப் இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிடலாம் so x square y க்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க x minus 0 dx which is 0 to 4 x cube dx plus இப்போ இந்த இன்டகிரேட் பண்ணுங்க 4 to 8 again x square constant 1 y ஆல இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா y லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும் 0 to 16 by x into dx so which is 4 to 8 x square y க்கு பதிலா 16 by x minus 0 into dx plus that is 4 to 8 x square 16 by x dx so which is இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் integral 0 to 4 x cube dx இருக்கும் இந்த இடத்துல 4 to 8 so x உம் x square உம் cancel ஆயிடுச்சுன்னா we get 16x into dx okay so x cube integrate பண்ணுங்க x power 4 by 4 limits 0 to 4 plus 16 constant x integrate பண்ணீங்கன்னா x square by 2 limits 4 to 8 now substitute upper limit and lower limit so upper limit is 4 power 4 by 4 minus 0 by 4 so second expression oda upper limit 8 square by 2 minus 4 square by 2 upper limit minus lower limit so 4 power 4 by 4 in the term 0 I do plus 16 into 8 square 64 by 2 minus 16 by 2 so if we can solve this so 4 cancel I do 4 cube so solving this the final answer is 448